And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee. And out of Zion till salvation comes. எங்களை இங்கே நிறுத்தி இருக்கிறீரே அதுக்காக உமக்கு சோத்திர ராஜா. அப்பா தகுதி இல்லாத எங்களை தேவனே தோ உமக்கு தேவனே ஸ்டார்டிங் ப்ரேயரை நீ கொடுத்ததுக்காக நன்றி ராஜா. சோத்திரம் கர்த்தாவே, சோத்திரம் ராஜா. அப்பா எங்களை எல்லாரோட முன்னால் எங்களை வந்து இங்கே வெயிட் பண்ணியிருக்கிற நல்ல கர்த்தரை உமக்கு சோத்திர ராஜா. அன்பான தேவனே நன்றி. உன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தேவனே எங்களை இங்கே வச்சிருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. எத்தனை அன்பு ராஜா, உமது எத்தனை அன்பு ராஜா, வர்ணிக்க முடியாத உன் அன்புக்கு கோடி கோடி சோத்திரம் கர்த்தாவே. எங்களை எல்லாம் அதோ தேவனே இவ்வளோ தூரத்தில் நீங்கள் வரைக்கும் அழைத்து வந்துக்கிற சுக்ஷேமமாக எங்களை அழைத்து வந்ததுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. நன்றி ராஜா. பாவிங்க கர்த்தாவே, நம்ம இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் பாவியும், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைவரும் பாவிங்க. நீ ஒருவரே பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் கர்த்தாவே. சேனைகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவனே, கர்த்தாதி கர்த்தரே, உமக்கே எல்லாம் மகிமை கர்த்தாவே. சேனைகளின் கர்த்தாவே, தோ தேவனே இந்த வேளையிலும் தேவனே அப்பா இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸை நீ ஆசீர்வதின் கர்த்தாவே. அப்பா தேவனே ஆராதனை செய்கிற பிள்ளைங்களை ஆசீர்வதி, உங்கள் சந்நிதியில் நிற்க தகுதிப்படுத்தும் கர்த்தாவே. நீ பரிசுத்தர், அவங்களை பரிசுத்தப்படுத்து, புது புது அபிஷேகத்தால் நிரப்பும் கர்த்தாவே. அப்படியாக கர்த்தாவே இந்த காணிக்க பாகத்தை ஆசீர்வதி, நிறைவாக கொடுக்க எங்களை நீ ஆசீர்வதித்துக்கிறே. மனசார கொடுத்து அப்பா நம்மளை ஆசீர்வதி கொடுக்க எங்களை ஆசீர்வதி தேவனே. அப்படியாக வாக்கிய பாகத்தை நீ ஆசீர்வதி கர்த்தாவே. வாக்கிய கொடுக்குற சகோதரனே அப்பா நீ மூடு கர்த்தாவே. யாரும் மாம்சீகமாக வெளிப்படாத தேவனே ஆராதனை வேலையில் ஆகட்டும், வாக்கிய பாகத்திலே ஆகட்டும் அப்பா, இன்டென்ஷன் ப்ரேயர் பண்ணும்போது தேவனே எல்லாரையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூடிக்கும் கர்த்தாவே. உன்னுடைய சித்தம் என்னமோ அது நிறைவேறட்டும். வாக்கியம் கொடுக்கும்போது தேவனே எங்கள் ஒவ்வொரு ஹிருதயங்களை அறிந்த தேவனே, ஒவ்வொரு ஹிருதயத்துக்கு தேவையான வாக்கியங்களை நீ கொடுக்க போகிறதுக்காக நன்றி சோத்திர ராஜா. அப்படியே ஆக தேவனே தொடக்கம் முதல்ல இந்த முடிவு வரையும் நீ எங்களோடு இருந்து வழி நடத்து. ஒவ்வொருத்தரும் உண்மை பெற்று போகணும் தேவனே, யாரும் வெறுமையை போகாதபடிக்கு நீ காத்துக்கொள்ளு, வழி நடத்தும். அப்படியாக நீ செய்ய போகிற கிருபைக்கு நன்றி சோத்திர ராஜா. எல்லாம் கிருபை 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 மட்டும் தேவனே. நன்றி சோத்திர ராஜா. இந்த எல்லா வேண்டுதலும் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஜெபிக்கிறோம் அப்பா தந்தையே, ஆமென். ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ with awe and with reverence glorifying the Almighty God. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆತನೇ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ನಾವು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು.
This is the place where we see God face to face. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ. ತಂದೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳಿ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ, ಕರುಣೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಕರುಣೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ದೇವ ಭಕ್ತರ ಕೂಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ. ದೇವ ಭಕ್ತರ ಕೂಡಿ ಜೀವ ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮಂದಿರ. ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವ ಮನೆ ಹೌದು, ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದುವ ಮನೆ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿ ನಾವು ಜಯ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ. ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಹಾಡಿ ನಾವು ಜಯ ಜೈಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಂದಿರ. ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉನ್ನತ ಯೋಜನೆಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೌದು, ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಮನೆ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಆಲಯ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಹೌದು, ಅದು ಕಳ್ಳರಧವಿಯಲ್ಲ. Thank you, Jesus. All glory and honor to you, alone, Lord Jesus Christ. Thank you, Master. We read in the scripture that David praised God by dancing, by using his
harp and lyre. He used every ounce of energy in his body to praise Jesus. That was his only weapon. In the Old Testament, we see that people used to give animals as burnt offerings to please God, to get away from their sins. But after Jesus came into this world, he sacrificed himself for our sins and iniquities once and for all. So today, as we stand in worship in his presence this morning, let us praise Jesus with everything that we have, with our true heart. Let us use every ounce of energy from our body to praise Jesus. Thank you, Father. Man, thank you, Lord. When the Spirit of the Lord moves upon my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clapped. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clapped. I will clap, I will clap, I will clap like David clapped. I will clap, I will clap, I will clap like David clapped. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. தாவீதன் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். கைத்தாளத்தோடும் மத்தாளத்தோடும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். கைத்தாளத்தோடும் மத்தாளத்தோடும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். தாவீதைப் போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். பரிசுத்த ரத்தத்தால் பாவங்கள் கழுவிய அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன். பரிசுத்த ரத்தத்தால் பாவங்கள் கழுவிய அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன்.
ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆಮೆನ್. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಫೇತ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ಡ್ ಫಾರ್, ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ನಾವು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಂಬ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವಂತಾನೆ, ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತೆಯೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂಥ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಮೇ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋದರೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್ ವಿ ಮೇ ಫೇಸ್, ನಾವು ನಂಬುವುದು ಒಂದನೇ, ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಹಿ ಅಲೋನ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ತುತಿ, ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. நான் நிற்கும் பூமி நிலை கழிந்து அலைந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும், நான் நிற்கும் பூமி நிலை கழிந்து அடைந்தாலும், என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும், நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. ಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ஒருவரே. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும், வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரே. ಹೇಳೋಣ, ನಂಬುವೇன், ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿಯಲಿ ರಾಜ. ನಾ ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. Oh, we trust in you alone, oh Lord. ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. Hallelujah. ನಾ ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ನಾ ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ನಾ ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ನಾ ನಂಬುವೇನ್ ಎನ್ ಯೇಸು ಒರುವರೇ. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯೇ ಅಲುಗಾಡಿತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. ಕೀರ್ತನೆ 23 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ, ಈವನ್ ದೋ ಐ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಡೆತ್, ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೆದರೆನು. ಐ ವಿಲ್ ಫಿಯರ್ ನೋ ಈವಿಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನಿದ್ದೀಯ. ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ ಮೀ,
ಯುವರ್ ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವಿಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೀ. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்த அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும் நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும் நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. நான் நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರಾಧನೆಯ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವೇ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಿಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. மகாபரிசுத்த உள்ள தேவனே, அப்பா உன்னுடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி ராஜா. இந்த ஆராதனை வேளையில் நீ இறங்கி வந்ததுக்காக நன்றி. நீ எங்களோட இருக்கிறதுக்காக நன்றி ராஜா. நீ ஜெபத்தை கேட்குற தேவனா இருக்கிற ராஜா. நம்ம ஜெபத்தை ஒரு ஜெபத்துக்கும் நீ பதில் கொடுக்கறதுக்காக நன்றி ராஜா. எஸ்அப்பா, இதோ தகப்பனே அப்பா, இந்த வாரங்களெல்லாம் நிற்கிறதுக்காக உன் பாதத்தில் வந்திருக்கிறோம் ராஜனே. இப்போ ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் சமாதானமாக இருக்குது, இது ஒரு டெம்ப்ரவரி சமாதானம். அப்பா நீ இறங்கி வாங்கப்பா, நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் ஆங்க தகப்பனே. சமாதானம் பிரபு இயேசுவே, நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் ஆகி எங்களுக்கு நிரந்தரமாக சமாதானம் கொடுக்கறதுக்காக நன்றி ராஜா. இந்த வாரெல்லாம் நிற்கணும் ராஜா. எல்லா பிஸ்னஸ் காரியங்கள் எல்லாம் நீ பிளஸ் பண்ணுங்க ராஜனே. இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ்ங்கெல்லாம் நடந்து தொட்டு அப்பா ஏழைங்க எளியர்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ பாதிப்பாய்க்குதப்பா. இந்த பாதிப்புல இருந்தெல்லாம் நீ விடுவிக்கிறதுக்காக நன்றி ராஜா. ஒருத்தருக்கும் இந்த வாரில் என்னென்ன ஆகிக்குதோ, எது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிக்குதோ அதெல்லாம் நீ விடுதலை செய்யறதுக்காக நன்றி ஏசப்பா. இஸ்ரேல், லெபனான் நடுவில் எப்பவும் வார் நடந்துனே இருக்குது ராஜா. அப்பா நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் ஆங்க தகப்பனே. இந்த கடைசி நாளில் தகப்பனே நம்ம கேட்குறோம் தகப்பனே, வசனத்தில் நீங்கள் நேஷன் வாருங்க கேட்கப்படுவீங்கோ. ஆனாலும் தேவ மக்கள் ஜெபிக்கும் போது நான் இது கடமை பண்ணுறேன்னு சொன்ன தேவனாக இருக்கிற ராஜா. உன் வசனத்தில் நம்ம விசுவசிக்கிறோம் ராஜா, அதுபடியே நம்ம ஜெபிக்கிறோம் ராஜனே. நீங்கள் இன்டர்ஃபியராக எல்லா காரியத்தையும் வாக்கிய செய்யறதுக்காக நன்றி ஏசப்பா. இது பின்னால் கிரியேட் செய்கிற எல்லா அந்தகார வல்லமைகளையும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் முறியடிக்கிறோம் ராஜனே. ஹோலி ஸ்பிரிட் நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்கப்பா. என் தேசம் முழுவதும் அல்ல, இந்த உலகம் முழுவதும் நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க ஏசப்பா. உன்னுடைய சித்தம் மட்டும் என் தேசத்தில் நடக்கட்டும் ராஜனே. நீ சமாதான பிரபு. என் தேசம் முழுவதும் எல்லா ஜனங்களும் சமாதானமாக வாழ நீ இஷ்டப்படுற தேவன் ராஜா. சகலத்தையும் நீ உண்டாக்குந்து அப்பா. நாங்கள்லாம் சந்தோஷமாக உண்மை துதித்து கொண்டு இருக்க அந்த நாளை காண, எங்கள் கண்கள் காண கிருபை தாரும் ராஜா. நீ பெரிய தேவன், பெரிய காரியங்களை செய்யறதுக்காக நன்றி. எல்லாம் துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ಓಕೆ, ವಿ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ದೇವರೇ, ಉತ್ತರಿಸಿದಾತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ, ಈ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ, ಈ ಆಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಕರ್ತನ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ದೇವರು ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಮಹಾವಸ್ತ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲನ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Thank you Jesus. Hallelujah. பாவமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Hallelujah. இந்த
சபையின் சுத்தல் இருக்கிற எல்லா வீடுகளையும், எல்லா குடும்பங்களையும், எல்லா ஜனங்களையும் பாதுல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. என் இயேசுவை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். எல்லா வீட்டுகளுக்கும் நான் என் இயேசுவின் நாமத்தை அனுப்பி கொடுக்கிறேன், இயேசுவின் ரத்தத்தை அனுப்பி கொடுக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. இங்கே வேலை செய்கிற எல்லா சத்ருவின் கோட்டைகளை நான் என் இயேசுவின் நாமத்தில் உடைக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. யூ டேக் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் லொக்காலிட்டி லார்ட். அப்பா, இந்த லொக்காலிட்டியை நீங்கள் ஃபுல் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வரும்படி நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இயேசுவை நாங்கள் அனுப்பி கொடுக்கிறோம். ஆவியானவரே, ஒரு வீட்டுகளுக்கும் நீங்கள் போகும்படி அப்பா நான் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு வீடுகளும் தொடும் அப்பா, உன் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை அவங்க மேலே வையும் ஆண்டவரே. எல்லோரும் மாறட்டும், உம்மை தேடி வரட்டும். என்னை தேடி வந்த இயேசுவே, அல்லேலூயா, அவங்களையும் தேடி போகும்படி நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஒரு ஆத்மாவை தொடும்படி, எல்லோரும் சபைக்கு வந்து உம்மை ஆராதிக்கும்படி பாதில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். நாம மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಬೇಗನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜವೇ. ಅಪ್ಪ, ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ದೇವನೇ. ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜವೇ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಅಪ್ಪ, ನೀನು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜವೇ. ನನ್ರಿ ರಾಜವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಜಾನನ್ನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡೋಣ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுறமே. இன்னும் தூக்கத்தில் இருக்கிறீங்களா? இல்லை ஜோர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Thank you Holy Spirit. ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ, ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ, இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். எங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகுதிட வேண்டும். கோணலானவை நேராகணும், மரணானது சமமகனும். பள்ளங்களெல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகுதிட வேண்டும். கோணலானவை நேராகணும், கரடானவை சமமகனும். நல்ல கனி கொடா மரங்களெல்லாம் வெற்றுண்டு அக்கினியில் போடப்படும். நல்ல கனி கொடா மரங்களெல்லாம் வெற்றுண்டு அக்கினியில் போடப்படும். ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ, ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ, இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகுதிட வேண்டும். கோணலானவை நேராகணும், கரடானவை சமமகனும். கோதுமையில் பிரித்து கனஜியத்தில் சேர்த்து பதரையோ அக்கினியில் சுட்டரிப்பாரே.
கோதுமையை பிரித்து களஞ்சியத்தில் சேர்த்து பதரையோ அக்கினியில் சுட்டரிப்பாரே. ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ, ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ. எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். பழங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகுதிட வேண்டும். கோணலானவை நேராகனம், கரடானவை சமமாகனம், கரடானவை சமமாகனம். கரையில்லாமலே குற்றமில்லாமலே கர்த்தருக்காய் வாழ்ந்து முன்னேறுவோம். கரையில்லாமலே குற்றமில்லாமலே கர்த்தருக்காய் வாழ்ந்து முன்னேறுவோம். ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாவோ, ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ. இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகுதிட வேண்டும். கோணலானவை நேராகனம், கரடானவை சமமாகனம். அனுதினமும் ஜபத்தில் விழித்திருப்போம், அபிஷேக எண்ணெயில் நிரம்பிடுவோம். அனுதினமும் ஜபத்தில் விழித்திருப்போம், அபிஷேக எண்ணெயில் நிரம்பிடுவோம். ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ, ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ. எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். எங்கள் இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோம். பழங்கள் எல்லாம் நிரம்பிட வேண்டும், மலைகள் குன்றுகள் தகுதிட வேண்டும். கோணலானவை நேராகனம், கரடானவை சமமாகனம், கரடானவை சமமாகனம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி இயேசுவின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இன்னைக்கு மெசேஜோட ஹெட்லைன் பிவேர் ஜீசஸ் இஸ் கமிங் சீசன், சீசன் ஆஃப் ஜீசஸ் கமிங். எச்சரிக்கையாக இருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து வருகிற சமயத்தில் வந்திருக்கிறோம். ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವ ಸಾಲವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 24 32 33 ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 24 ವಚನ 32 33. ஆமென், ஆமென். இப்போ இந்த சீசனில் இருக்கிறோம், இந்த சீசனில் இருக்கிறோப்போ உலகத்தில் எந்த சீசனில் இருக்கிறோம்? ಮಳೆಕಾಲನ ಮಳೆಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವ? ನಾ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಸೀಸನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಲೋಕದ ಏನು ಸೀಸನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ರೈನಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಆಹಾರ ತೊಗೊತೀವಿ? அந்த சீசன் தக்கமான ஆಹಾರத்தை நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா? ಸೀಸನ್ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾನಿಕರವಾಗುತ್ತೆ, ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೀಸನ್ನ ನೋಡಿ, ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ನಡೀತಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದಿಕಾಂಡ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮಲಕಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದರು.
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಮನುಕುಲದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ರು, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 3ನೇ ದಿನ ಆರೋಹಣವಾದರು. ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಓದಿ ಜಾನ್ ಯೋನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಾನ್ 14:1-4. ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಿಡಾರಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆನು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾರ್ಗವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ ಅಂದನು. ಈ ಸೀಸನ್ ಮುಗ್ದೈತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೇಸು ಬಂದಿದ್ದು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು 3 ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು 40 ದಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಹಣವಾದರು. ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬ್ತೀರಾ? ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೀಗ ಅಂತ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೀಗ ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದೇ 25:1-13 ಓದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತವ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಆರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದಲಿಂಗನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ 10 ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು, 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡರು, ಅದರ ಎಣ್ಣೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳ ಕೂಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಕ್ಕೊಂಡರು. ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ತಡ ಮಾಡಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ಮಲಗಿದರು. ಆದರೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಗೋ, ಮದಲಿಂಗನು ಅವನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿರಿ ಎಂಬ ಕೂಗಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ಕನ್ಯೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರತಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಆರತಿಗಳು ಆರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಾಲದೆ ಹೋದಿದ್ದು, ನೀವು ಮಾರುವವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರು. ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮದಲಿಂಗನು ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ಉಳಿದ ಕನ್ಯೆಯರು ಸಹ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಮಗೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಅಂದರು. ಆತನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನರಿಯನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ದಿನವಾದರೂ ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು, ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅಲ್ವಾ? ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು ಯಾರು, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಯಾರೆಲ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ? ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರಗಳು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ 2 ವರಗಳು ಯಾವುದು? ಓದಿ. 1 ಕೊರಿಂಥ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಾನಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಮಾತ್ರಪ್ಪ. ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯವು ವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯವು. ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯವು ವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯ. ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯ. ಯಾಕೆ ದೇವರು ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಇಲ್ವಾ?
ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಜ್ಞಾನಗಳಿದೆ. 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜಸ್. ಇದುವಾ ಒಂದು ವಿಸ್ಡಮ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಕೆಲಸ. ಅದು 4ನೇದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಲೆಜ್, ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ. ಅದೇ ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆತನವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಾರಿನ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಜ್ಞಾನದ್ದು ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಸ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ನೀತಿಮೂಲಿಗಳು, ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಮೆಸೇಜ್ನ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೊದಲು. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಂದಿಂದ ಓದಿ. ಕಂದ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ದೇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೂ ಹೃದಯವನ್ನು ವಿವೇಕದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸು. ಬುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆಯೂ ನಿಕ್ಷೇಪದಂತೆಯೂ ಹುಡುಕು. ಆಗ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ಅರಿತು ದೈವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿ. ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ವಿವೇಕವು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತಾ? ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿಯರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ದೇವರ ಭಯ ಇರಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಫಿಯರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ ಚೊಲ್ಲಮ್ಮ, ಪುರಿದಮ್ಮ ದೇವರ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ದೇವರ ಭಯ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅರಿತ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ನೀವು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದುವಾಗ ದೇವರ ಭಯ ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ವಾ? ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕನ್ನ ದೇವರು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ, 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 4:8 ಓದಿ. Proverbs 4:8. ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಳು. ಆಕೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವಳು. ಏನೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು? ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ತೊಣಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ? ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನು ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಓದ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದೇವರ ಭಯ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ತಾಯಿ ಮಗು ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಬಂದು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಗುನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಳೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಅದು ಕೊಳದೆ அப்படியே தூக்குது தாய் சந்தோஷத்தோடு சிரித்து முகத்தோடு குதிச்சின்னு. ஏன்னா அப்படி தான் வசனம் நம்ம அது அதிகமாக நம்ம நேசிக்கும் போது, அது கட்டி பிடித்து வாழும்போது வசனத்தை அது வசனம் எங்களை என்ன பண்ணுமா? ತೂಕಿ ಎಡ್ಕಮ್ಮ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನಲ್ವ ನಾನು. ದೇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು?
ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ವಾಕ್ಯನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತರ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಜೀವಿಸೋದು ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾಶನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಳಿವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳಿವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡೈತಿ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿವಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತಿಗಳು 2:20 ಓದಪ್ಪ. ಒಳ್ಳೆಯವರ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ ನೀತಿವಂತರ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ದೈವ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಗೂ ದೈವ ಭಯಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ? ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುತ್ತಾ ಹೇಗೋ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ದೈವ ಭಯ ಇಲ್ದವರು. ದೈವ ಭಯ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋದು. ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ? ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ? ಯಾವನು ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಸುರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ? ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿನ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಫೂಲಿಶ್ ವುಮೆನ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಸ್ ವುಮೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫೂಲಿಶ್ ವುಮೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 3rd ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25:2. ಮಾತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 25:2. ಅವರಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು, 5 ಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯರು. 25:2 ಆಯ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಲೂಕ 21:34 ಓದಪ್ಪ. ಲೂಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಚನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅತಿ ಭೋಜನದ ಮದಡಿನಿಂದಲೂ ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಭಾರವಾಗಿರಲಾಗಿ ಆ ದಿವಸವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರ್ಲಿನಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದಿತು. ನೋಡಿ, ಮೂರ್ಖದ ಜೀವಿಸುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ? ಯಾವ ಇದು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಸಿನ ಬರುವಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಲ್ಮಸವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮನ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ವರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಸನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಬ್ಸ್ 4:8 ಓದೋವಾಗ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಕ್ಯನ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅದು ನಾವು ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಬೇಕು. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು. ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಇರಬೇಕಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಿವೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ದಿರೋ ಕಾರಣ, ಪೊಲೀಸ್ ವುಮೆನ್ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ದಿರೋ ಕಾರಣ, ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಮನ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ, ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೀರೋಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಬರೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದು ಮಂಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆ ಅಭಿಷೇಕದ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗಾನ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ 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 ಹೆಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪೈತಾತ್ಮರು. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ತೀಟ ಕಿವಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಲೋಕದ ಕಿವಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪುಲಿಶ್ ವುಮನ್ನು ತೀಟ ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಯಾವಾಗೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಧಿಕರಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಧಿಕರಿಸುತ್ತಾ? ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಉಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಯ್ಯೋದಲ್ಲ, ಆರೋದ್ಮೇಲೆ ಉಯ್ಯೋದಲ್ಲ. ಅವು ಉಯ್ಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹಂಚೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ ಹೋಯ್ತು, ಮುಗೀತು ಕತೆ. ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ನಾವು ಕಾಯ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವುಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಬೇಕು ಇಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವುಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಯಿತು, ಅವರ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡ್ರೈನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ನೋಡಿದ್ದೀರ? ವ್ಯವಸಾಯನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಭೂಮಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಪಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಮುದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದ್ತೀವಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದ್ತೀವಿ? ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಹೊಂದಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಮುದ್ರೆ ಅಂತ? ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವಾಗ, ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುದ್ರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮುದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. ಆ ಮುದ್ರೆಗೆ ಅದು ಕಾದಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದು ಮಾತ್ರ ನೀವು 3 ಪೊಲೀಸ್ ವುಮನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಅವಳು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನೇಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡದೆ ನಿಮಿತ್ತ, ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡದೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದೂ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಭಯನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಡಕ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಐ ಫಿಯರ್ ಟು ಯು ಲಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಡಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇದೆ, ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫೈರ್. ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 1 John 2:27 ಓದಿ. 1 John 2:27. ಜಲ್ದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಒಂದು ಯೋನ 2:27. ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಷೇಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅಪೊಸ್ತಲರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಓದ್ದವರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಓದ್ದವರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾದರು? ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರು? ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡಿಸ್ತು? ನಡೆದು ಯಾರು ಅವ್ರು ಬೋಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ? ಏಸಮ್ ಬಂದರು, ಏಸಮ್ ಹೊರಟೋದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ರು.
ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 3.5 years ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕನೇ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತು? ನಡೆಸ್ತು. ಲೋಕವನ್ನು ಕಲಕುವವರಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಪಟ್ರು. ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ಅವನು ನೇಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು 11 ಜನ ಇಲ್ವಾ? 12 ಜನ ಒಬ್ಬ ಹೊರಟೋದ, 11 ಜನ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಗಳು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3/4 ಭಾಗ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. 11 ಜನ ದೇಶನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ದು? ಅವರೆಲ್ಲಿರೋ ಅಭಿಷೇಕನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ, ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಸತ್ಯನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನ ಇಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಷ್ಟು ಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು. ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಂಡಿ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್. ನಾವು ನಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಕಲವನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. ಎಲ್ಲೇ ನಿಂತರೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು. ದೇವರ ಕಂಡ ನಾವು ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಸಮುದ್ರ ತಳದೌಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಕರ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ರಹಸ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆದ್ರೂ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬಹಿರಂಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ತಡೆ ಮಾಡೋವ್ರನ್ನ ತೆಗೆಯೋವರೆಗೂ ಅವನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಅವನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳನೇ ಇಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಮಯ ದೇವರವರು. ಅವ್ರ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತರ? ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಜೇಮ್ಸ್ 3:14-16. ಯಾಕೋಬ್ 3:14-16, 14ಇಂದ 16 ಓದಿ. ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ಸರವು ಪಕ್ಷಭೇದವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಡಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅದು ಮೇಳನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾವವಾದದ್ದು, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಮತ್ಸರವು ಪಕ್ಷಭೇದವು ಇರುವ ಕಡೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಸಕಲ ವಿಧ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇರುವವು. ನೋಡ್ದ, ದೇವರ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವುಮೆನ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲಗ, ಗುದ್ದಾಟ, ಕೂಗಾಟ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಕುಡಿತನ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ, ಸೋದಂ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆವಾಗ ಹೆಸರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ಥಳ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಾ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 25:3, ಗುಡ್ ವೈಸ್ ವುಮೆನ್. ಆಯ್ತಾ? ರೋಮರ್ 13:14 ಓದಪ್ಪ. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಹೋದರನ ಎದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಎಡತಡೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ವತಃ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. ಗಲಾತ್ಯರ 5:16 ಹಂಗೆ
ಗಲಾತ್ಯರು 5:16. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಶರೀರ ಭಾವದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಾಗ, ದೇವರ ಭಯದ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ರುಚಿ ನೋಡೋರಾಗಬೇಕು. ಹೋದ ವಾರ ಏನು ಸಂಧಿಸಿದ್ರಿ? ಹೋದ ವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೋದವಾರ ಏನು ನಾವು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಹೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ವಾ? ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ರಕ್ತನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಭೋಜನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ವಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆದಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಿಳಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಗಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ರಕ್ತನ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಯಾರು ಬದಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭೋಜನ ತೊಗೊತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗೂ ನಾವ್ರೇನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಭಯ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ. ದೈವ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲು 90% ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ರಕ್ತನ ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನೀ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಲ ಆ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ನೀನು ಪಾಪನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರ್ತೀವ ನಾವು ಜೀವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋರಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲೂಕ 21:36 ಓದಿ. ನಾನು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಪ್ಪ. ಆದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುದೊಳಗಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಾಜ ಬರಿಗಿರ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಕೊನೆ ಶಾಂಜಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? അനുദിനവും ജപത്തിൽ വീഴ്ത്തിരുപ്പോ, അഭിഷേക എണ്ണയിൽ നിറമ്പിടുവോ. അനുദിനവും ജപത്തിൽ വീഴ്ത്തിരുപ്പോ, അഭിഷേക എണ്ണയിൽ നിറമ്പിടുവോ. രാജാ വരുகிறார் ஆயத்தமாகோ, ராஜா வருகிறார் ஆயத்தமாகோ. இயேசு வருகிறார் என்னை கொண்டு செல்லுவோ, இயேசு வருகிறார் எதிர்கொண்டு செல்லுவோ. Praise the Lord. ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್.
ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತಾ? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಈ ವಿಸ್ಡಮ್ ವುಮೆನ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಪಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗಟ್ಟಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಕೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಿಮೆಗೊಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವೇನು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋದು ಜಯನೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೋಲಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೀತೀರ. ಬೇಕಾದ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಯಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆಸು ದೇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತ ಇದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ಇದಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡದಿರೋದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪವಿತ್ರ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಣಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಿ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಒಬ್ಬಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೇನು ಕಳ್ಳ ಅಂತಾರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಸೋನು ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏಸೆ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ವಚನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೆರೆ ಕೂದಲು ಬಂದರು, ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಾದರು, ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನೀನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಕ್ಷೆ 97 ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ನಾನು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡ್ರೈವ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಆಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕುರಿತವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಪರಲೋಕದ ಕೆಲಸಗಳಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ನಾಮನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ದೇವರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಸೇಕರಿಸ್ತೀರಾ. ವಯಸ್ಸು ಮೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಅಧಿಕಾರಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ? ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂತೀರಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಭಿಷೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ದೇವರಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಭಿಷೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅದಂತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಯಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಬಂದರು. ಇವ್ರು ಮೂರ್ಖ ಹೆಣ್ಣುಗಳೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ದೀಪ ಒದಿದಾಯ್ತೆ, ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಅವರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ಬಡಬಗರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗೂ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರಿಂದ ಅವಾಗೇ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಂಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸಮಾಧಾನ ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ ಉಪದ್ರವಗಳೇ, ಉಪದ್ರವ ಮೇಲೆ ಉಪದ್ರವನೇ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು. ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪದ್ರವ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು. ಸೀಸನ್ ತಿಳಿದು ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀಸನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೀಸನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಪದ್ರವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತೇರಿ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರೋಂಗೆ ಆಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಎಡಬರದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರು ನೋಡಲು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರಾದರೆ, ನೀವು ವಯಸ್ಸುಮೇನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ. ಅರ್ಥ ಇದ್ರಾ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋಣ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಡೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಆ ಥರ ಕೊನೆಯ ವಚನ ಓದಪ್ಪ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 25 ಲಾಸ್ಟ್ ವಚನ, 13ನೇ ವಚನ, 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, 25:13. ಜೋರುಗದಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. 42-43. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಜಾವು ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದನು ಮನೆಯನ್ನು ಕನಕಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವ ಸಮಯ ಅತಿ 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 ಶೀಘ್ರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಈ ದೀರ್ಘದರ್ಶನ ಬುಕ್, ಇದು ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಸಿ ಬುಕ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಎಲ್ಲನೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದೆ, A to Z. ಇನ್ನು ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ, ಈ ಲೋಕ ಅಳಿವಿನವರೆಗೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶನದವರೆಗೂ, ಈ ಲೋಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ನಾವುಗಳಾಗಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವಾಗ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಸ್ಡಮ್ ಉಳ್ಳ ಜನ. ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಪಡಬೇಕು. ದೇವರ ಭಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಪಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ತಾಯಿದಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತೊಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಸಾಕಿರುತ್ತೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಾಯಿಯವರು ಮೊಬೈಲ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗುನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ಅವರು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ, ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ದೇವರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಗಪ್ಪನೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಪ್ರಯೋಜನಮಾನ ಉಳಿಕರನಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಿಶ್ಚನ ಸ್ವೀಕರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಮಗಿಮೆ ಉಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಪಿಕಿರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬದೆ ಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉರಿತಿದ್ದು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸದಾ ಉರಿತಿರುವರಾಗೋಣ. ದೇವರ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಉರಿತಿರಲಿ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ. ಕರ್ತನು ಬರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಲಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಅದು ಎಂದೆಂದೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ. ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್, ಆಮೀನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯದಿರು. ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಜಯವಾಗಲಿ. ಆಮೀನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.